ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ मैं ये गल साझी करन जा रहा हाँ। जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि 10th क्लास तो बाद हर एक विद्यार्थी नूं स्ट्रीम की चॉइस करनी पैंदी है। उस स्ट्रीम की चॉइस नाल ही उहदा भविख जुड़िया हुंदा है। इस तो पहला असी लड़ी शुरू करी सी, जिस लड़ी दे विच असी कमर्स ग्रुप बारे, साइंस ग्रुप के मैडिकल ते नॉन मैडिकल ग्रुप बारे डिस्कशन कर चुके हैं। तो अज असी डिस्कशन करन जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप बारे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस ग्रुप के विच हुंदी है, पर विद्यार्थी ग्रुप लै तां लैंदे ने, पर सबजैक्ट कंबीनेशन ना होने कारण कई बार उन्होंने डिग्री लैण तो बाद भी इधर उधर टक्करां मारनियां पैंदियां ने, जां नवें सिरे तो जिहड़ा वो सबजैक्ट दे जिहड़ा एडिशनल सबजैक्ट लैना पैंदा है। इस चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हुए अज असी ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के साडे बहुत ही काबल डेडिकेटेड टैलेंटड लैक्चरर साहिबान दे नाल ये डिस्कशन ऑर्गेनाइज करिया है। तुसीं सारे दा आनंद माणो ते तुहानूं सारिआं नूं ये भी नाल दी नाल रिक्वेस्ट है भी जिन्हां ने साडे पहले वीडियो कमर्स ग्रुप के संबंध विच जां साइंस के ग्रुप के संबंध विच नहीं देखे, वो भी इसे चैनल के उत्ते तुसीं देखो, तां जो तुहानूं मैट्रिक तो बाद स्ट्रीम चॉइस करने विच कोई मुश्किल ना पेश आवे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। तुहाडे 10वीं के पेपर हुण खत्म हो चुके ने। तुहाडे लई ते तुहाडे पेरेंट्स दे लई ये बड़ी औखी घड़ी आ गई है कि तुसीं किहड़ी स्ट्रीम चुनो, किहड़े विषय लवो। तुसीं साइंस वल जाना है, कमर्स वल जाना, जां तुसीं आर्ट्स विषय चुनना। साइंस ते कमर्स बारे साडे अध्यापक साहबान ने तुहाडे नाल पहले ही गल कर चुके ने। अज असीं तुहाडे नाल SSD सरकारी स्मार्ट सीनियर सैकेंडरी स्कूल माछीवाड़ा के लैक्चरर साहबान तुहाडे नाल विचार वटांदरा कर लई ते तुहानूं सहायता देण लई ताकि तुसीं वधिया विषय चुन सको मौजूद ने। मेरे नाल मेरे सज्जे पासे बैठे ने श्री निरंजन कुमार जी, लैक्चरर पंजाबी, जिन्हां दा 31 साल का तजर्बा है, जिहड़े अपने विषय दे विच पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ तो गोल्ड मैडलिस्ट ने। मेरे नाल श्री मक्खन सिंह जी बैठे ने जो इकनॉमिक्स के लैक्चरर ने, जिन्हां दा भी 31 साल का तजर्बा है। मैं अपने बारे तुहानूं जानकारी देना, कमलजीत वर्मा, लैक्चरर पोलीटिकल साइंस, मेरा भी 31 साल का तजर्बा है। मेरे खब्बे पासे बैठे ने साडे सीनियर लैक्चरर मैडम महेंद्र कौर जी, जिहड़े मैथ के लैक्चरर ने, जिहड़े किसी जान पछाण के मोहताज नहीं है। इन्हां दे पढ़ाए हुए बच्चे जिंदगी दे विच फील्डां विच जिंदगी के वखरे वखरे खेतरां विच मल्लां मार रहे हैं। इन्हां दा 34 साल का तजर्बा है। ते बिल्कुल मेरे खब्बे पासे बैठे ने मैडम जसविंदर कौर, ये लैक्चरर हिस्टरी ने, इन्हां दा भी 25 साल का तजर्बा है। प्यारे बच्चों, हुण तुहानूं आर्ट्स विषय दे विच किहड़े-किहड़े कंबीनेशनां ते तुहानूं लैणे चाहीदे ने, किहड़े विषय उहदे विच असीं स्कूल दे विच साडे उपलब्ध ने। मैं निरंजन कुमार जी नाले गल करनी चाहता। निरंजन कुमार जी एक गल दसो, बच्चों नूं कई बार औख महसूस हुंदी आ कि आर्ट्स विषय लैके की कर सकते हैं। तुसीं जानकारी दो बच्चों नूं कि आर्ट्स विषय भी किसी पक्षों घट नहीं है। ये की जिंदगी के किहड़े शोबियां दे विच हो एक आर्ट्स विषय लैके तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल वर्मा जी, डॉक्टर RK शर्मा जी की रहनुमाई हेठ जिहड़ा SST सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो मुखी ते बहुत कुछ निर्भर करता कि असी इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह के असी मंच मुहैया कराइए जिथे साइंस वाले विद्यार्थी, जिथे आर्ट्स वाले विद्यार्थी, जिथे कमर्स वाले विद्यार्थी बहुत सारिया सेधा लैके वो जिंदगी के उन्होंने पड़ावां ते जाके अपने आप नूं साबित कर सकन। एक बहुत अहम मुद्दा आ, बहुत अहम पड़ाव हुंदा जिथे विद्यार्थी, जे असी अपने पुराने समय की गल करिए तो सानूं पता ही नहीं सी हुंदा भी व्हाट टू डू आफ्टर 10th। निंदर मैडम, जसविंदर मैडम, आप सारे किते गल करिए तो सानू नहीं पता लगता सी असीं की करिए। भी साडे तो 10वीं हो गई, कहते सी चल भी आ कर ला। सो वो युग नहीं है, वो जमाना नहीं है। अखां वाला डॉक्टर कदे दंद नहीं ठीक कर सकता, दंदां वाला डॉक्टर कदे अखां नहीं चैक करता। सो जे तुसीं स्पैशलिटी मुहारत रखनी चाहुंदे हो तो सानू अज दी डेट विच सानू स्पैसीफिकेशन, क्लासीफिकेशन विषयां दी चोण मुहारत उस हिसाब नाल रखनी पऊ कि असीं अपने
ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਰਸ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ। IAS PCS ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਆਰਟਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਰਾਲੇ 12 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਬॉय ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਨੇਮ ਜੌਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ LLB ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੰਜਨ ਖੁੱਲਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੰਜਨ ਖੁੱਲਰ ਅੱਜ ਜੱਜ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਆਰਟਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਓਕਰ, ਇੱਕ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ITI 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਿਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੈਲਡਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਲੰਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲਕਿ ਦੁਬਈ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਸਵਾਰਨ ਦੇ $10 ਆਮ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਜੀ, ਵਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸੂਖਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਰਟਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੰਜਨ ਫੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ BA LLB ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BA ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LLB ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕੋਰਸ LLB ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। BA ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ +2 ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ BA ਤੇ B.Ed ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ETT ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ BBA ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ BCA ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਔਖੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ LIC, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ BA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਫੀਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ CDS ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ITBP ਆ, CRPF ਆ, ਇਹਨਾਂ BSF ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਖੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਖਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੇਧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBA ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ BBA ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, +2 ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ BBA ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BBA ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂੰਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮੈਥ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਸਾਇੰਸ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮੈਥ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਇੰਸ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ। ਆਪਣਾ ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਮੈਥ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਮਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੈਥ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਮੈਥ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਥ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥ ਅੱਛਾ ਵਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਮੈਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ BA ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਗੇ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਮੈਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਕਰਕੇ 12ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ BA ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ MSc ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। MA ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਥ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ MSc, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ B.Ed ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ BA B.Ed ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਟਰਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ MSc ਦੇ B.Ed ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਥ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਥ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਜੀ
ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ SSC ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 95% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਮਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੋਪ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ MA ਕਰਕੇ ਨਾਲ BEd ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MA, MSc, BEd ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਥ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਵਾਕਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਗ ਮੈਥ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਮਾਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਘਾੜੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਲਪਟਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ, ਅੱਜ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੇਲ ਵੀ। ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਵੀਡਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਡਨ ਗਏ। ਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਨਰਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਰਸ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਡੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਵਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ, ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਥ ਮਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਮਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਘੁਮਾ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਵਿਊਜ਼। ਸੁਖਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ,
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ +2 ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ BA ਕਰਨਗੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗੀ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਸੌਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਔਖਾ, ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਔਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਮ ਅਪ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪੀ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਣ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਚੇਤਕ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰੀ ਨੇ BA ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਨਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਥੰਮ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਮਰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ BA ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ M.Com ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ M.Com ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਥ, ਚਲੋ ਮੈਥ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਥ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ M.Com ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ B.Ed ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਰਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ B.Com ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, BSc ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ, MA ਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ, MA ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹਰ ਬਾਤ पे रुक रुक के संभलते क्यों हो, इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों हो। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਾਫਲੇ ਫੇਰ ਬਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸੂਖਮ ਜੀ ਦਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣੋ। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਓ, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।